Good morning, everyone, and a warm welcome to Bharat Virtual University for Peace and Education event. I am Darshana Narsimlu. I'll be your anchor for today's event. We are gathered here today to celebrate the achievements and hard work of each and everyone present here. This certificate, the doctorate, represents the milestone and success of each and everyone. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈవెంట్ మేము వచ్చినది ఏమిటికి ఇప్పుడు మా ఫ్యామిలీ కానీ వెల్ విషర్ కానీ ఇక్కడ వచ్చినది ఇప్పుడు తీసుకుంటుండే ఈ డాక్టరేట్ సర్టిఫికేట్ అచీవ్మెంట్ ని సెలబ్రేట్ చేసేదానికి ఎస్ ఆర్ నో సో బిగ్ రౌండ్ ఆఫ్ అప్లాస్ ఫర్ ఆల్ ది అచీవర్స్ హు ఆర్ ప్రెజెంట్ హియర్ సో డాక్టరేట్ అనేది అందరికీ దొరకదు సో దాన్ని ఎంకరేజ్ చేసేది మా మెయిన్ మోటో సో ఈ మోటో కోసము అగైన్ అ బిగ్ రౌండ్ ఆఫ్ అప్లాస్ ఫర్ భారత్ వర్చువల్ యూనివర్సిటీ ఫర్ పీస్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్ సో నౌ ఇట్స్ టైమ్ టు వెల్కమ్ our chief guest and guest of honor. Because మా కోసము వాళ్ళ టైం మీరిచ్చి ఇప్పుడు వచ్చినారు సో వాళ్ళకి బిఫోర్ వెల్కమింగ్ దెమ్ ఐ నీడ్ అ బిగ్ రౌండ్ ఆఫ్ అప్లాస్ ఫర్ our chief guest of honor. So it's my pleasure to introduce our chief guest. So I request G.S. Suresh sir to welcome on the dais. So big round of applause for our chief guest G.S. Suresh sir, who has worked as engineer in minor irrigation department in Mysore and Chamarajanagar district of Karnataka state. So big round of applause for our chief guest G.S. Suresh sir. So thank you so much for accepting our invitation today. So it's time to welcome our pillar, the role model, the Dean of Bharat Virtual University for Peace and Education, T.N. Swami sir. So big round of applause for our Dean sir. Without him, this function, this event, this doctorate is not even possible. So let's welcome our chairman, Dr. T.N. Tangavel sir. He has been experienced from past 15 years in Parole University and Madurai University of Tamil Nadu. So big round of applause for our chairman sir who is present here. So I request our vice chairman of Bharat Virtual University for Peace and Education, Venkata Krishna Reddy sir, who is the General Secretary in NHRC, which is National Human Rights in Andhra Pradesh, and also a chairman of Navayuga Groups of Companies, and also he owns many companies in Andhra Pradesh. So big round of applause for our vice chairman sir. So now I call upon Vice Chancellor of Bharat Virtual University for Peace and Education, Nageshwar Rao sir, on the dais, who is the National Working Chairman in World Human Rights Organization. So big round of applause for our Vice Chancellor. So నాకు క్లాస్ వినపడుతుంది ఇప్పుడు మీరు ఇప్పుడు వస్తున్నారంటే మీకే అదే మరి క్లాస్ కావాలంటే ఇట్ షుడ్ బి వైస్ వర్సా. సో బిగ్ రౌండ్ ఆఫ్ అప్లాస్ ఫర్ our Regional Director of Bharat Virtual University for Peace and Education, Dr. Shanmugam sir. So I request sir to come on stage. So again I request everyone to give a big round of applause for our Regional Director of Bharat Virtual University for Peace and Education. Today we are grateful to see all the dignitaries on the stage. So big round of applause for our chief guest and guest of honor for today's event. So before we start this special event, so let's honor all our guests of honor and chief guests who are truly remarkable with their presence. So big round of applause. So now it's time to honor our chief guests and guest of honor.
Now I would like to call upon our Dean of Bharat Virtual University for Peace and Education, Sir T.N. Swami, sir, to address the gathering. Our Bharat Virtual University Peace and Education admin member who are the receiving of the honorary doctorate to the day of the 14th of March 2026. This award ceremony committee and those who are going to receive the graduation of honorary doctorate degree and their family members and their colleagues and friends and beloved ladies and gentlemen, good morning, one and all. And externally pleased to announcing that the contribution to each and every one present here has borne fruit. So I thank you all are having the come together and adding the more grace and the success to the honorary doctorate award in the ceremony. At last, once again, I put it forth artistic graduation with the warm record. Thank you, one and all. Jai Hind, Jai Bharat, Jai Karnataka. Thank you. So now it's time to welcome our chief guest, G.S. Suresh sir, to address the gathering. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. Respect all guests of honor, Bharat Virtual University, Peace and Education, unit of UCFT under Niti Ayoga, Government of India, with United Nations Organization, Geneva. University established in 2018. Bharat Virtual University awarded honorary doctorate for all who is this lifetime award, achievement award. That means the honorary doctorate award goes to the correct and having extra knowledge persons who are getting the milestone in their knowledge, persons who are getting the milestone in the field after a long time period of efforts, stringing particularly for the public interest only. At last, once again, I got put forth my heartiest gratitude with warm regard. Thank you, one and all. Venkata Krishna Reddy sir, to address the gathering. స్టేజ్ మీద కూర్చున్న చీఫ్ గెస్ట్లకి, ఈరోజు డాక్టరేట్ తీసుకుంటున్న ఒక ఆణిముత్యాలకి, వారితో పాటు వచ్చిన ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి అందరికీ శుభోదయ శుభాకాంక్షలు. నా పేరు వెంకటకృష్ణారెడ్డి, నవయ్య గ్రూప్ ఆఫ్ కంపెనీస్ చైర్మన్ ఫ్రమ్ తిరుపతి. సో ఈరోజు భారత్ వర్చువల్ యూనివర్సిటీ పీస్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్, ఇక్కడ మీరు డాక్టరేట్ తీసుకోవడం అనేది మీకు లైఫ్లో అదొక పెద్ద టర్నింగ్ పాయింట్. మనకి చాలా యూనివర్సిటీస్ ఇస్తారేమో కానీ అందులో వాల్యూడ్ తక్కువ, ఇక్కడ చాలా గ్రేట్ వాల్యూ ఉంది. సో అది తీసుకున్న తర్వాత మీకే తెలుస్తుంది. ఇక్కడ మనం తీసుకోవడం అది పూర్వజన్మ సుకృతం, మన అదృష్టం. మన పేరుకి ముందు మనకు డాక్టరేట్ రావడం చాలా గర్వకారణం అని చెప్పేసి. For the Bharat Virtual University for Peace and Foundation for having selected me for giving a doctorate degree. I served my nearly 35 years in the government service. I am a central government retired deputy commissioner in the ministry. In fact, I have been responsible for establishing so many institutes in the country. Not only in the country, I was also participating in the global institute. Even in the Mexico, where there nearly 92 countries were participated, out of them 985 supported my programs. Like that, I have traveled almost 20 countries. In fact, this type of university, which is identifying the people and giving degrees, is really, I thought earlier it was not very interesting, but it is really very good. It is giving a very good impact in the social community.
In fact, 1 degree is equal to nearly 1,000 degrees here. Because one person with a social background, these are almost approaching 1,000 people. So that it is building up the confidence in the local people. It's a really good service and it's a good motto of the university, and we applaud and recognize, and this will be a very good service, sir. Thank you. Thank you all. ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಮತ್ತು ಗುರುವರಿಗೆ ನನ್ನ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನನ್ನ ವಂದನೆಗಳು ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ. ಏನಿವತ್ತು ಡಾಕ್ಟ್ರೇಟು ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಸನ್ಮಾನ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ಒಂದೇನೋ ಒಂದು ಅಂತ ಇರ್ಬೋದು. ಡಾಕ್ಟ್ರೇಟು ಇವತ್ತು ಹೈದರಾಬಾದಲ್ಲಿ ಏನು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ವರ್ಚುವಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅಂತೇಳಿ ಬಹಳ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಡಾಕ್ಟ್ರೇಟ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಡಾಕ್ಟ್ರೇಟ್ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದೀರಾ. ಅವ್ರಿಗೆಲ್ರಿಗೂ ನನ್ನ ಒಂದು ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಜೊತೆಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನು ನನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನನಗೆ ಬಹಳ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಪರಿಚಯ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಯಾವುದೋ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಂದು ಮಾಸ್ ಟಿವಿ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಚಾನಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ ಶಿವರಾಮ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆ ನಾವು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ನಿಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾರೋ ಕುರಿತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಮೊನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ 11:30 ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ ಶಿವರಾಮ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊಡಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕಮಿಟಿ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಶುಭ ಸಂದೇಶ ಕೊಟ್ಟರು. ನಾನು ಆ ಕೂಡಲೇ ರೆಡ್ಡಿ ಸರ್ಗೆ ಈ ತರ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಯಾಕೆ ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಏನು ನ್ಯೂ ಡೆಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ ಶಿವರಾಮ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಏನು ಡಿಪ್ಟಿ ಕಮಿಷನರ್ ಆಗಿದ್ರು, ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆದ್ರು. ಈ ಬರ್ತಾ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಅವರು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರು ಅವರ ವಯಸ್ಸನ್ನು ಗುರುತೆ ಏನು ಅವರು ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಕೆಲಸದ ಒಂದು ಪರಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಭಾರತ್ ವರ್ಚುವಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅವರು ಅವ್ರಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಕೊಡಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಭಾರತ್ ವರ್ಚುವಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ನನ್ನ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಒಂದು ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಿ ನನ್ನ ಶುಭಾಶಯ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಮಸ್ತೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್. ಒಂದೇ ಮಾತೃ. ಸರ್, ಇವತ್ತು ಏನು ಶಿವರಾಮ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಸ್ ಟಿವಿ ಶಿವರಾಮ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಹಳ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದಿರಿ. ಇದ್ದಾಗ ನಿಮಗೆ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಬಂತು, ಯಾವ ತರ ಸರ್ ಏನಿರ್ತೀರಾ? ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ರಿಯಲಿ ವೆರಿ ಗ್ರೇಟ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್. ಈ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ನಮಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬಂದಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕರ್ಣ ಅವರು. ಈ ವಾಸ್ ದ ಫೌಂಡರ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಮಾಸ್ ಟಿವಿ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅವ್ರದ್ದೇ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಇದು ನಮಗೆ. ಸರ್, ಈಗ ಏನು ಜೊತೆ ಮೇಡಮ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಷಣ್ಮುಗಂ ಅವರು ನಮಗೆ ಬಹಳ ಆತ್ಮೀಯರು ಚಿತ್ತೂರಿಂದ. ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಏನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡೋಕೆ ಅವ್ರ ಮಗ ಇದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಏನು ಸಂತೆ ರೆಡ್ಡಿ ಸರ್ ನಿಮಗೆ? ಇದು ತುಂಬ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಮೊದಲು ಈ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ಗಳು ಯಾಕಪ್ಪ ಈ ಥರ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನಮಗೆ ರಿಯಲಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಏನು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಡೋ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಬರೀ ಅವರ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ಬೋದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ, ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ. ಬಟ್ ಈ ಥರ ಒಂದು ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ಸ್ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಕೊಟ್ಟರೆ, ಈಗ ಇದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮೆಸೇಜನ್ನು 1,000 ಜನಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ 1,000 ಜನ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ಗಳಾದಂಗೆ ಆ ಮೆಸೇಜು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆ 1,000 ಜನ ಇನ್ನೊಂದು 1,000 ಜನಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಗಿ ಈ ಥರ ಈ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಒಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅವರವ್ರ ಶಕ್ತಿನ ಈಗ ಎವರಿ ವಿಲೇಜು, ಎವರಿ ಗ್ರಾಮ, ಎವರಿ ತಾಲೂಕು ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಥರ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಥರ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡಿ ಈ ಭಾರತ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ವರ್ಚುವಲ್ಗೆ ರಿಯಲಿ ನಾನು ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್. ಅದು ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಇದಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ವೇಟೇಜ್ ಇದೆ. ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಸರ್, ಈಗಿದ್ದಾಗ ತಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಡೆಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಕಮಿಷನರ್ ಆಗಿದ್ರಿ, DC ಆಗಿದ್ರಿ. ಸೊ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗಿ ಮಾಸ್ ಟಿವಿನಲ್ಲಿ ತಾವು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಈ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಸಿಕ್ತು, ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಸಿಗಲಿಕ್ಕೆ? ನನಗೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಅಗೈನ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನನಗೆ ಇದು 4ನೇ ಸಲ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ಗೆ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ 1983ಗಿಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. 83ನಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಸಿಕ್ತು, ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ 79ನಲ್ಲೇ GKVKಯಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರೇಟು ಆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ವಿತ್ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ಪು. ಬಟ್ ಆವಾಗ ಅದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಜಾಬ್ ಸಿಕ್ತು. ಜಾಬ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಜಾಬ್ಗೆ ಹೋದೆ, ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ದಿಂಡಿಗಲ್ಲು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ತು. ಆವಾಗಲೂ ಜಸ್ಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬೇರೆ ಏನೋ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಸಿಕ್ತು ಅಂತ ಪ್ರಮೋಷನ್ಗೆ ಹೋದೆ. ಇದು ನೋಡಿ, ಇವತ್ತು ಸರ್ಪ್ರೈಸಾಗಿ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕರುಣಾದಿಂದ ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಡಾಕ್ಟರೇಟು ನನಗೆ ಹೇಳಿದೆ. ನನಗೆ 12 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಂತು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಒಂದೇ ಒಂದು ಇದು ನಮ್ಮ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ವರ್ಷಿಪ್. ದೇವರು ನಾವು ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಏನೋ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಅದೇ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದು ನಮಗೆ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಇದು ಒಂದು ನಿರ್ದೇಶನ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಾನು ಮಾಸ್ ಟಿವಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಗಳಿದೆ.
ಜನಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸುವಂಥದ್ದು. ನಮಗೂ 140 ಕೋಟಿ ಜನ, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ, ವರ್ಲ್ಡ್, ಗ್ಲೋಬಲ್ಲಿ ಇದು ಈ ಥರ ಮೆಸೇಜ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಅನ್ಕೋಬಾರ್ದು. ನಮ್ಮ ಮೆಸೇಜ್ ಹೋಗೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ದೇಶಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹರಡುತ್ತೆ. ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಶಕ್ತಿ, ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ನಾನು ನಮಸ್ಕರಿಸ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಶಿವರಾಮ್ ಸರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಸರ್ ಶಿವರಾಮ್ ಸರ್ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಈ ರೆಡ್ಡಿ ಸರ್ಗೆ? ರೆಡ್ಡಿ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇನ್ನೊಂದು, ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಹೆಸರು ನಮ್ಮದು ಇನ್ಸಲಾಗಿ ಬರ್ತದೆ. ಹಲೋ, ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪ್ಲೀಸ್. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಹೆಸರು ನಮ್ಗೆ ಇನ್ಸಲಾಗಿ ಬರ್ತದೆ, ಅದೇ ತಂದೆ ಹೆಸರು ಬರ್ತದೆ. ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಮಗೆ ಇನ್ಸಲ್ ಬರ್ತದೆ. ಇದು ಭಾರಿ ಒಳ್ಳೆ, ಇದು ಕಡೆವರೆಗೆ ನಮಗೆ ಇದು ಒಳ್ಳೆ, ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಅವಾರ್ಡ್ಗಿನ ಇದು ಭಾರಿ ಒಳ್ಳೆ ಅವಾರ್ಡ್. ಮೇಡಮ್, ಇವತ್ತು ಏನು ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಾಸ್ ಟಿವಿಯ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಒಂದು ಸುಮಧುರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗೀತೆ ಹಾಡಿ ರೆಡ್ಡಿ ಸರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಾಗತ ಕೋರಿದ್ರಿ. ಹೇಗೆ ಮೇಡಮ್, ಏನಂತೀರಾ ರೆಡ್ಡಿ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ? ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ನಿಜವೂ ಹೇಳಬೇಕು, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು ಸುಮ್ಮನೆ ಅಲ್ಲ, ಅದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಿಜವೂ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್. ಕಂಡಾಗಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸರ್, ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಹತ್ರ ಹೋಗಲಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ಸರ್. ತಾವೊಂದೆರಡು ಮಾತು ಬನ್ನಿ ಸರ್. ತಮಗೂ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇವತ್ತು ಏನು ಈ ಮಾಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಸತತವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿ ಶಿವರಾಮ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು. ನಾನು ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮುಂಚೆ ನನಗೆ ಡೆಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಪರಿಚಯ ಆದರು. ಯಾವುದೋ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನನಗೂ ಅವರು ಡಿ ಸಿ ಇದ್ದಾಗ ನನಗೂ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗೋದು ಅಂದ ಒಂದು ಎದುರುಳೆ ಆಗಿದ್ರಿ. ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಅವರಲ್ಲಿ ಏನು ಕಂಡ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿ ಕಂಡು ಮಾಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ನನಗೆ ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತ ಷಣ್ಮುಖಮ್ ಅವರು, ಚಿತ್ತೂರು, ಏನು ಹೈದ್ರಾಬಾದ್, ಚಿತ್ತೂರು ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಷಣ್ಮುಖಮ್ ಸರು ನನಗೆ ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತರು. ಈ ಒಂದು ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ದಲ್ಲಿ ಅವ್ರದ್ದು ಪತ್ರ ಇದೆ. ಜೊತೆ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಗೆಳತಿ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇವತ್ತು ಅವ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ ಮತ್ತಿಕೇರಿನಲ್ಲಿ, ಹೋಗಬೇಕಿತ್ತು. ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರು ಬಂದು ಖುದ್ದಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹೋಗಲೇಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನನಗೆ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಖಂಡಿತ ಬರ್ತೀವಿ ಮೇಡಮ್, ಬರ್ತೀವಿ. ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ್ಯಸ್ ಎನ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನು ಇವತ್ತು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ ರೆಡ್ಡಿಯವ್ರ ಬಗ್ಗೆ? ಎಲ್ರಿಗೂ ವಯಸ್ಸಾಗುತ್ತೆ, 50 ಆಗ್ಬೋದು, 60 ಆಗ್ಬೋದು, ಸರ್ಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಲಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೇನು 60 ವರ್ಷ ಆಯಿತು, ಮುಂದೆ ಹೇಗಿದ್ದೆ ಅಂತೇಳಿ ಮರ್ತೋಗ್ತಾರೆ. ಇದ್ರೂ ರೆಡ್ಡಿಯವರು ಡಿ ಸಿಯಿಂದ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗಿ ಸುಮಾರು ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಆಯಿತು, 20-25 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. ಈಗಲೂ ಒಂದು ಯುವನ ಹುಡುಗನಂತೆ ಮಾಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸುದ್ದಿನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಕೀಲ್ ಸುದ್ದಿ ಆಗ್ಬೋದು, ನ್ಯಾಯಾಧೀಶದ ಆಗ್ಬೋದು, ಡಿ ಸಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಮತ್ತು MLA ಆಗ್ಬೋದು, ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಈಗ ತಾನೇ ನನಗೆ ಡೆಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಕರೆಯಲು ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರು. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ನಾನು ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ತೂರಿನ ನಮ್ಮ ಷಣ್ಮುಖಮ್ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ನನಗಿವತ್ತು ಏನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ವೈಸ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಅಂತೇಳಿ ನನಗೆ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನನಗೆ ಆದಿಲ್ಲ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅಂತೇಳಿ ದಿಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟು ನನಗೆ ಸಮಯ ಸಾಕಾಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಇದ್ರೂ ಹೇಳಿದೆ ನಮ್ಮ ಷಣ್ಮುಖಮ್ ಸರ್ಗೆ, ಬೇಡ, ನನಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತುಂಬ ಇದೆ, ಸಮಯ ಸಾಲ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ನ್ಯಾಷನಲ್ ವೈಸ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಹೀಗೆ ಇರಲಿ. ಜೊತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನಾಗಿ ನಮ್ಮ ರೆಡ್ಡಿ ಸರು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿ, ಮತ್ತು ಷಣ್ಮುಖಮ್ ಸರ್ ಆಗಲಿ, ಮತ್ತು ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಮೇಡಮ್ ಆಗಲಿ, ಇದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸಹಕಾರ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಇರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು ರೆಡ್ಡಿ ಸರ್ಗೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ನಾನು ಶುಭ ಕೋರಿ ನನ್ನ ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಳ್ಕರ್ ಅವರು ಇವತ್ತು ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಭಾರತೀಯ ವರ್ಚುವಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಅವರ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ಗಳು, ಈ ಥರ ಒಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ಸು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಬರಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಆಶಿಸ್ತೇವೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಮಸ್ತೆ.